ملک میں سیاسی ہلچل سے معاشی کھلبلی، امریکی کرنسی چولہے ہلانے پر تل گئی، ڈالر نے روپے کو چاروں خانے چت کر ڈالا، امریکی ڈالر روپے کے مقابلے 215 کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں کاروبار کے دوران ڈالر 4 روپے 30 پیسے ریکارڈ مہنگا ہوا۔ اسٹاک مارکیٹ میں بھی منفی رجحان، 100 انڈیکس 700 پوائنٹس تک گر گیا۔ پنجاب میں نون لیگ کو شکست، نواز شریف شدید مایوس، آصف زرداری اور مولانا کو فون کھڑکا دیا، کہا شکست مہنگائی اور تیل کی بڑھتی قیمتوں کے باعث ہوئی، پہلے ہی حکومت لینے کے حق میں نہیں تھا۔ ٹیلی فونک گفتگو میں پی ڈی ایم کے بڑوں نے جلد عام انتخابات کروانے سے متعلق تجویز پر غور بھی کیا۔ تینوں نے ایک ہی موقف دیا، کہا مہنگائی میں اضافے کا بدلہ عوام نے لے لیا۔ شہباز شریف صاحب، ابھی تو آپ بھاگ سکتے ہیں، اسمبلی توڑ کے امیگریشن کے دفتر میں جائیں، کوئی حل نہیں ہے۔ شہباز شریف اسی ہفتے میں حکومت کو توڑے، قومی اسمبلی کو، الیکشن کا اعلان کیا جائے، بیٹھیں آپس میں، ایک کیئر ٹیکر حکومت بنائی جائے۔ عام انتخابات کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں، شہباز شریف قومی اسمبلی توڑیں اور نگراں حکومت بنائیں۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا مطالبہ، کہا شہباز شریف اب صرف سی ڈی اے کے وزیر اعظم رہ گئے ہیں، ضمنی انتخابات صرف ٹریلر ہے، حکومت کو بلے نے لاہور میں 3 جگہ مارا۔ عمران خان کا بیانیہ گھر گھر پہنچ چکا ہے، عمران خان گھر نہیں جائے گا، سب کو گھر بھیجے گا۔ آگے بڑھنے کا واحد راستہ قابل اعتماد الیکشن کمیشن کی زیر نگرانی آزاد اور شفاف انتخابات کا انعقاد ہے۔ کوئی بھی دوسرا راستہ سیاسی غیر یقینی میں اضافی اور معاشی انتشار کی جانب لے کر جائے گا۔ ضمنی انتخاب میں واضح کامیابی کے بعد عمران خان کا پیغام، ٹویٹ میں لکھا، نہ صرف نون لیگ بلکہ پوری ریاستی مشینری کو ہرایا، ورکرز اور ووٹرز کا شکریہ ادا کیا۔ لکھا، پولیس کی ہراسانی اور جانبدار الیکشن کمیشن سے مقابلہ کیا، کاف لیگ، MWM اور سنی اتحاد بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پارٹی کا اعلیٰ سطح کا اجلاس بلا لیا، الیکشن میں شکست کی وجوہات کا جائزہ اور حمزہ شہباز کی اکثریت کھو جانے کی صورتحال پر غور ہوگا۔ وزیر اعظم کا موجودہ صورتحال پر اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہ، اتحادیوں کے ساتھ مشاورتی اجلاس کل اسلام آباد میں متوقع، اجلاس میں حمزہ شہباز کے مستعفی ہونے سے متعلق فیصلہ ہوگا۔ ضمنی الیکشن سے واضح ہو گیا کہ اتحادی حکومت عوام کی تائید کھو چکی، مشکل فیصلے وہ حکومت کرے جس کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہو۔ پہلے دن سے ہی موقف تھا کہ فوری الیکشن کروا دینے چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر کا رد عمل، کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مہنگائی آسمان سے باتیں کرتی ہو اور عوام ہمیں پھول کے ہار پہنائے۔ پنجاب کا ضمنی معرکہ جیتنے کے بعد کپتان کا ٹارگٹ اب کراچی کا ضمنی الیکشن۔ عمران خان نے علی زیدی سمیت کراچی کی قیادت کو ہدایات جاری کر دیں، پارٹی کی مرکزی لیڈرشپ کو بھی کراچی پہنچنے کی ہدایت، واضح کیا کسی قسم کی دھوس اور دھمکی میں نہ آئیں، الیکشن ہر صورت جیتنا ہے۔ پنجاب کے محاذ پر آئندہ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ عمران خان نے پی ٹی آئی پنجاب کے اہم لیڈرشپ کو مشاورت کے لیے اسلام آباد بلا لیا۔ کور کمیٹی اجلاس سے قبل مرکزی اور صوبائی لیڈرشپ کی اہم مشاورت ہوگی۔ یاسمین راشد، حماد اظہر، میاں محمود الرشید، سبطین خان، جمشید اقبال چیمہ اور دیگر اجلاس میں شرکت کریں گے۔ عمران خان ایک طرف، امپورٹڈ حکومت دوسری طرف ہے۔ امپورٹڈ حکومت نے معیشت کو تباہ کر دیا، اپنے نیب کیسز معاف کرنے کی کوشش کی۔ علی زیدی کی پریس کانفرنس، کہا کل پنجاب میں عوام نے پی ٹی آئی کو کامیاب کرایا، پنجاب کے بعد اب کراچی کی باری ہے، ہم نے یہ جنگ بندوق سے نہیں لڑنی، کراچی میں بھی لوگوں کو صبح جلدی نکل کر ووٹ ڈالنا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی 7 راولپنڈی کے نتائج چیلنج، تحریک انصاف کے امیدوار کرنل شبیر اوان کی درخواست پر ووٹوں کی دوبارہ گنتی، نون لیگ کے امیدوار راجہ صغیر کو 49 ووٹوں سے کامیاب قرار دیا گیا تھا۔
शाम को आप देखेंगे मेरी मुस्कुराहट इंशाअल्लाह। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई। पंजाब के ज़िमनी मार्के में तहरीक इंसाफ ने खोया इक्तिदार फिर हासिल कर लिया। 20 में से 15 सीटों पर कामयाबी, लाहौर के 3 हलकों पर भी फतह समेटी। पीटीआई की जीत के बाद पंजाब असेंबली में नंबर गेम तब्दील। पीटीआई और काफ लीग की मजमूई नशिस्तें 188 हो गईं। नून लीग की इत्तेहादियों समेत 178 सीटें रह गईं। 22 जुलाई को वजीर आला का इंतखाब होगा। परवेज इलाही की जीत यकीनी। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास कुछ देर में होगा। इजलास से कबल पीटीआई और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया गया। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के हवाले से मुशावरत की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कराची में तलब कर लिया। दीगर इलाकों के रहनुमा ऑनलाइन शिरकत करेंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार का एमक्यूएम पाकिस्तान में वापसी का मामला कटाई में पड़ गया। फारूक सत्तार आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जराए का कहना है कि फारूक सत्तार बहादुराबाद के रवैये से नाला है और NA 245 पर आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का इम्कान है। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 5 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 492 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 2.42% रही। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ दर्ज 15 मुकदमात में 21 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान की अदालत हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी और अरसलान खालिद ऑडियो लीक तहकीकात की दरखास्त पर समाअत। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने शहरी की दरखास्त काबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, आप चाहते हैं हम तफ्तीश करें 2 लोगों की निजी गुफ्तगू पर अदालत रिट कैसे जारी करे। ऐसी रिट ड्राफ्ट करें तो सोच समझ कर करें। पेशावर हाई कोर्ट ने मालम जब्बा बैंक ऑफ खैबर बिलियंट्री सुनामी BRT की दोबारा इंक्वायरी रोक दी। पब्लिक अकाउंट कमेटी के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी। PAC ने इंक्वायरी दोबारा शुरू करने का फैसला किया था। अदालत ने PAC, NAB और सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट के 3 नए जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस कैसर रशीद ने नए जजेस से हल्फ लिया। पेशावर हाई कोर्ट में अब जजेस की तादाद 20 हो गई। कराची में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात के वक्त मूसलाधार बारिश हो सकती है। गुज़िश्ता रोज की बारिश से शहर के कई इलाके तहाल ज़ेरे आब। बलोचिस्तान में शदीद बारिशों की तबाही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल बलोचिस्तान का 1 रोजा दौरा करेंगे। किला सैफुल्ला और चमन में नुकसानात का जायजा लेंगे। बदीन के इलाके नंदू में बारिश के पानी में गिरकर 10 साला बच्ची जाँ बहक। इलाके में पानी जमा होने के बाइस मैयत भी पानी से गुजारकर कब्रिस्तान पहुंचाई गई। कोयटा में CTD की कार्रवाई। कलदम तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्द ने गुज़िश्ता साल चेक पोस्ट पर हमला किया था, जिसमें 12 जवान शहीद हुए थे। इस्लामाबाद के इलाके I-9 में सड़क पर चलती खातून से बदतमीजी। नामालूम मुल्जिम ने जिनसी तौर पर हिरासा किया। CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस का एक्शन, मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए तलाश शुरू। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में फायरिंग। मियां बीबी कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन छत पर सो रहे थे। यासिर नामी मुल्जिम ने छत पर चढ़कर दोनों को गोलियां मारकर कत्ल किया। शादबाग में कार सवार पर फायरिंग। मकतूल की शनाख्त फैसल के नाम से हुई। नामालूम अफराद फायरिंग के बाद फरार हो गए। पुलिस तहकीकात जारी।
पाकिस्तान में तरसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंची। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2022 में तरसीलात ज़र में गुज़िश्ता साल के निस्बत 18.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बरतानिया समेत बेशतर यूरोपीय ममालिक शदीद गर्मी की लपेट में। स्पेन में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। हीट वेव के बाइस अवाम का बुरा हाल। फ्रांस और पुर्तगाल में बेशतर जंगलात को आतिश ज़दगी का सामना। बरतानिया में आज पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अमेरिका में फायरिंग का एक और वाकया। रियासत इंडियाना के शॉपिंग मॉल में मुस्तल्ह शख्स की अंधाधुंध फायरिंग, 3 अफराद हलाक, 2 जख्मी। करीब मौजूद शहरी की बरवक्त कार्रवाई, हमलावर को गोली मार दी। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी।